तो फिर उन्हें कैंसल करके वापस आए। वापस आके अपने पूरे तोपखाने नाल गन्स दे नाल आर्टिलरी नाल असी जाके फिर बॉर्डर ते लगे। कारगिल एक इंपॉर्टेंट प्लेस मिलिटरी के हिसाब नाल कश्मीर के हिसाब नाल हमेशा रहा। वंड हुई और उतों घुसपैठ हुई तो कारगिल ते आके लाइन ऑफ कंट्रोल हुई। 65 और 71 वाच दोनों टाइम कारगिल विच एक्शन होया और इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया सी। उदों 65 और 71 नूं जित्तियां हुई ने और साडे कब्जे च ने। पहला पहुँचना उत्थे तक और फिर जाके उत्थे लड़ाई लड़नी और उन्होंने उत्तों खदेड़ना बहुत वड्डी गल है। या तो मैं तिरंगा लहरा के वापस परतांगा या फिर तिरंगे दे विच लिपट के वापस परतांगा, पर एक गल पक्की है कि मैं वापस जरूर परतांगा। ਇਹ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ JS ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਪਰ ਵਿਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦਸਮਨ। थैंक यू मैम। थैंक यू ਸਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ? ऐसा लड़ाई असी तो सुनते होंगे सी 65 71 तो असी आर्मी च नहीं जॉइन किया सी, पर जदों कारगिल होया नैचुरली उदों काफ़ी सर्विस हो गई सी साडी। और वो एक पहला मौका सीगा जदों एक्चुअली जो कश्मीर च घुसपैठ तो चलती होंदी सी पर इस लैवल की घुसपैठ नहीं देखी सी। और एक तरीके नाल सरप्राइज़ भी सीगा क्योंकि विंटर्स खत्म हुई सीगियां, उत्थे बर्फ़ वगैरह मैल्ट होंदी है तो लोग जिहड़ियां पोस्ट दब जांदियां ने वकेट कर दित्तियां जांदियां, उन्हां नूं उस टाइम ते ऑकूपाई किया जाता है तो उत्थे आके और पहलां बैठ गए सीगे। सो एक तरीके नाल तां बड़ा वड्डा सरप्राइज़ सीगा जिस भी लैवल ते तुसीं कह लो। और पूरे सैना साडी पूरे एकदम सानूं सारा कुछ छड्ड के उहदे लई तैयारी करनी पई। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜ ਗਿਆ? मैं तो जी मैं उस टाइम ते एक साढ़ा कोर्स होंदा स्टाफ कॉलेज प्री स्टाफ होंदा, उहदा इंस्ट्रक्टर सीगा मेरा ख्याल देहरादून सीगे हाँ। और मैं उदों मैं एक तोपखाने दी यूनिट तो हाँ तो साढ़े इत्थे वैसटर्न सैक्टर दे विच ही साडी यूनिट सीगी तो इमीजिएटली उत्थों फिर उन्हें कैंसल करके वापस आए। वापस आके अपने पूरे तोपखाने नाल गन्स दे नाल आर्टिलरी नाल असी जाके फिर बॉर्डर ते लग गए। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਤਾਂ ਫਹਿਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। कारगिल ना मतलब कि आम देश नहीं पता होना, पर कारगिल एक इंपॉर्टेंट प्लेस मिलिटरी के हिसाब नाल कश्मीर के हिसाब नाल हमेशा रहा क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल ते है। पहला नॉर्दर्न एरियाज़ नूं रस्ता उत्थों जांदा है, स्कारदू पहला इकट्ठे होंदे सीगे, फिर जदों 47 च वंड हुई और उत्थों घुसपैठ हुई तो कारगिल ते आके लाइन ऑफ कंट्रोल हुई। 65 और 71 वाच दोनों टाइम कारगिल विच एक्शन होया और इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया सी। इनफैक्ट कई जगह ने उत्थे दियां अज भी जिथे कि असी उदों 65 और 71 नूं जित्तियां हुई ने और साडे कब्जे च ने। और उहदे नाल सानूं बड़ा फायदा क्योंकि वो पहाड़ जिहड़े ने साडी इक्को ही उत्ते जिहड़ी लाइफ लाइन है, जिहड़ी साडी हाईवे है उहनूं ओवरलुक करदे ने ते जिहड़ा पाकिस्तान वाले जिथे जिथे बैठदे सी और देखदे सी तो उहदे ते फायरिंग वगैरह करदे सी। वो 65 71 च असी काफ़ी हद तक ठीक कर लिया सी ताकि उत्थों दी अपनी जगह ते बैठे बैठे ना वो साडे ते फायर कर सकन। पर सियाचिन ग्लेशियर होया 84 च, उदों मैं उत्थे ही सीगा, उदों मैं कारगिल च पोस्टेड सीगा इनफैक्ट। हाँ जदों ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर दा असी लड़ाई तो नहीं सी, ऑकूपेशन सी क्योंकि साडा हक बनदा सी तो उदों मैं भी उस टीम दे विच सीगा। ते जो उस दे टाइम दी सुनदे हुण जनरल मुशर्रफ साहब दी उन्हां दी अपनी किताब पढ़ो
ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੈਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਫਾਰ ਫੈਚਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਐਸੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਰੂਦ ਸੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਐਲਟੀਚਿਊਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5-5 6-6 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਂਗ ਕੇ ਦੂਜੀ ਚਟਾਨ ਤੱਕ ਜਾਈਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਡ ਸਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਸੈਟਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਬਰ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੇਂਗ ਕੇ 2-2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 50 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਉਨੀ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਔੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦਿਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਰਕਤ ਦਿਖਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਈਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਵੋਇਡਡ, ਜਨਰਲੀ ਅਵੋਇਡਡ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ, ਕੋਹਿਮਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਸਿਮੈਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਦੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਆਫ ਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਪੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਯੂਨਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਰਡਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਨਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 71 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ, ਨਕਸ਼ੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 100 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 200 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਤਾਜ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 24/7 ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ, ਫੀਲਡ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਉਰੀ, ਤੂਤਮਾਰੀ ਅਲ ਗਲੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੰਗਦਾਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਟਰੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿਵਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾੜ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਜਾਓ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਉਹ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਰੁਕ ਗਈ 10 ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਲੂ ਮਿਰੋਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।